وادی کشمیر میں غذائی اجناس کی سپلائی اور موجودہ صورتحال، عام صارفین کی شکایات اور بازاروں میں قیمتوں کی بے اعتدالی پر بات کریں گے، اور اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ ہے محکمہ خوراک، شہری رسدات و امور صارفین کے ناظم جناب بشیر احمد خان صاحب۔ ان سے ہم بات کریں گے۔ خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ایشین میل کو اپنا وقت دیا۔ سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے، محکمہ کا ایک اہم رول ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ محکمہ کا جو رول ہے وہ صرف چاول اور آٹے کی تقسیم داری تک ہی محدود ہو کے رہ گیا ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ محکمہ کا تو پرائمری رول چاول آٹا ہی ہے، تو آپ کی بات صحیح ہے۔ ہمارا رول بالکل پرائمری رول تو جو ہے وہ بالکل ہم انشاءاللہ خوش اسلوبی سے انجام دے رہے ہیں، اور ہم اس میں جو بھی شکایات ہیں ان کا ازالہ بروقت کیا جاتا ہے، اور آئندہ بھی یہ ازالہ جاری رہے گا۔ سر، صارفین کے جو آپ راشن دیتے ہیں ان کی الگ الگ کیٹیگریز ہوتی ہے، بی پی ایل ہے، آئی وہ ہے یا اے وائی ہے، اس کے لیے کس طرح کا طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے؟ کیونکہ عام جو صارفین کی شکایت ہمیں موصول ہو رہی ہے، جو مستحق افراد ہے جن کو بی پی ایل یا اے آئی میں رکھا جانا چاہے، وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں نہیں رکھا جائے، اور جن کے پاس سفارش ہوتی ہے ان کو ہی اس کیٹیگری میں لایا جاتا ہے۔ واقعی ایسا ہے یا کس طرح کا طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، جہاں تک محکمے کا تعلق ہے، محکمے میں 3 طرح کے لوگوں کو راشن دیا جاتا ہے۔ اے وائی انتودیا انا یوجنا، جو پورسٹ آف دا پور ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پہلے بی پی ایل ہوا کرتا تھا، اب وہ پی ایچ ایچ میں ہو گیا ہے، یعنی پرائیورٹی ہاؤس ہولڈس۔ اس کے بعد اے پی ایل جو پہلے کہتے تھے اس کو اب این پی ایچ ایچ بولتے ہیں، نان پرائیورٹی ہاؤس ہولڈس۔ تو ان 3 کیٹیگریز کو ڈفرنٹ زمروں کے اور ڈفرنٹ کاسٹس پہ، ڈفرنٹ قیمتوں پہ یہ منتھلی راشن دیا جاتا ہے۔ رہا سوال کہ جو مستحق ہیں ان کو دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا ہے، اس سلسلے میں مجھے یہ کہنا ہے کہ ڈپارٹمنٹ میں ایک فول پروف ٹرانسپیرنٹ میکانزم آلریڈی ان پلیس ہے، اور اس کی ہر ایک ضلع میں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر جو ہیں وہ چیئرمین ہیں ان اسکریننگ کمیٹیز کے، یا تحصیلدار وغیرہ ہے وہ کمیٹی میں ممبرس ہیں۔ اسی طرح سوشل ویلفیئر والے ہیں، رورل ڈیولپمنٹ والے ہیں، فوڈ کا ٹی ایس او ہے۔ یہ باضابطہ لسٹ بنا ہے، باضابطہ ایک ویریفیکیشن ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ لسٹ کون سا بی پی ایل کے لائق ہے، کون سا اے وائی کے لائق ہے، کون سا این پی ایچ ایچ کے لائق ہے، یہ بنتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ کسی کا یہ جو ہے اسٹینڈرڈ آف لائف چینج ہو گیا ہے، مان لیجئے جس کو ہم نے اے وائی دیا تھا یا جس کو ہم نے پی ایچ ایچ دیا تھا، اس کو گھر میں کوئی ملازم لگ گیا ہے، یا اس کے کاروبار میں بڑھوتری ہو گئی ہے، وہ اب اچھا خاصا آمدنی والا ہے، تو فول پروف میکانزم ہے، اس کی جانکاری ہمیں دے دیجئے، چاہے ڈسٹرکٹ میں دے دیجئے، ہمیں دے دیجئے، تو باضابطہ اس کو ویریفائی کر کے اس کو ڈیلیٹ کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی مستحق واقعی ہے تو ان کو انکریج بھی کرتا ہے، یہ ضلع ترقیاتی کمشنر کے پاس بالکل پاورز ہیں، اور یہ روٹین ایکسرسائز ہے۔ سر، جب ہم راشن کی بات کرتے ہیں، ڈسٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں، اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ باضابطہ طور پر ایک لاہ عمل اپنایا جاتا ہے۔ فوڈ کارپوریشن آف انڈیا سے آپ کی سپلائی آتی ہے، جو کوالٹی ہے اس کوالٹی کو آپ کس طرح چیک کرتے ہیں؟ اس کوالٹی کو جو صارفین کو ملنی چاہیے اس کے حوالے سے کیا میکنزم ہے؟ اٹ از میکانزم ان پلیس، جو فوڈ کارپوریشن آف انڈیا ہے ان کو اپنے کوالٹی کنٹرول ایکسپرٹس لگے ہوئے ہیں۔ جب ہم ان کو ریکویشن دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم لفٹنگ کرتے ہیں، تو ہمیں اسٹرکٹ ڈائریکشن سٹورز کو بھی ہیں، اور جو فیئر پرائس شاپ والے ان کو بھی ہیں، کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں آپ کے پاس تھوڑا سا گندا آ گیا یا سب اسٹینڈرڈ آ گیا، آپ دیئر اینڈ دین اس کو واپس کر سکتے ہیں۔ پھر اس کو ری چیک کیا جاتا ہے، اگر وہ ان کے معیار کے مطابق ٹھیک ہے تو اس کو پھر ہم یوز کرتے ہیں، لیکن اگر کہیں شکایت ہے تو واپس بھی بھیج دیا جاتا ہے۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے پاس کوئی ایسا ہے، الگ سا کوئی شعبہ ہے جو اس کو چیک کرتا ہے کوالٹی؟ ڈپارٹمنٹ کے پاس ایسا سچ نہیں ہے، یہ کوالٹی کنٹرول میکانزم ان کے پاس ہے، اور وہ وہی چیز لاتے ہیں جو ان کو اپنے کوالٹی کے حساب سے ٹھیک لگے۔ کیا آپ نے یہ معاملہ جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کے نوٹس میں لایا ہے کہ ہمارا اپنا ایک الگ سا شعبہ ہونا چاہیے جو کوالٹی کو چیک کر سکے؟ نہیں، ہم نے معاملہ لایا یا نہیں لایا وہ بات نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب ابھی ضرورت ہی نہیں پڑی، جب بھی ہمیں ایسی کوئی شکایت ملتی ہے کہ کہیں کوئی خراب چیز گئی ہے یا کوئی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے، تو ہم اس وقت ریٹرن کرتے ہیں، تو دے ٹیک اٹ بیک۔ ایسا کوئی میکانزم بالکل پلیس ہے۔ آپ نے کہا کہ فیئر پرائس شاپ کی آپ نے بات کی کہ قریباً 1500 دکانیں ہیں اور 1500 افراد جو ہے ان کے ساتھ منسلک ہے۔ حکومت جو ماضی میں رہی ہے انہوں نے کہا تھا کہ جو مین پاور کی کمی آپ کے ڈپارٹمنٹ میں ہے ان کو پھر ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ کوئی پالیسی ہے ان کی ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے، سو دیٹ، کیونکہ یہ وہی کام کر رہے ہیں جو آپ کے جو مستقل ملازمین ہیں ڈپارٹمنٹ میں وہ انجام دیتے ہیں؟ This is a policy matter and it is being looked into by the government.
हमारा यहाँ तक इस वक्त प्रेजेंट सिस्टम जो है ये फेयर प्राइस शॉप वाले कमीशन लेते हैं, जितना ये यहाँ से राशन ले लेंगे उसका इनको पर क्विंटल कमीशन मिलता है, अनलोडिंग चार्ज मिलते हैं, तो ताकि इनका ठीक है, अच्छा गुजारा होता है। लेकिन अगर इनको एब्जॉर्ब करना या इनके लिए कोई पॉलिसी बनाना वो सरकार के ज़ेर नज़र है। सर एक और सवाल जो बुनियादी तौर पर है, चूँकि एक मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में आप चावल देते हैं, अब काफ़ी चावल बचता है जो सार्फिन चाहते हैं कि इजाफी चावल उन्हें मिले, उसके हवाले से भी आपकी एक पॉलिसी है। कोई अलग सा तरीक़ेकार है कि उनकी किन कीमतों पर ये चावल जो है मिल सकता है? नहीं, हमारी कोई अलग पॉलिसी भी नहीं है, अलबत्ता स्कीम एक हमारी एडिशनल है स्टेट गवर्नमेंट की, द एरस्टवाइल स्टेट गवर्नमेंट, उसको पहले हम मुफ्ती मोहम्मद सईद स्कीम बोलते थे, अब जम्मू एंड कश्मीर फूड एंटाइटलमेंट स्कीम FES JKFES बोलते हैं। तो उसमें हम एडिशनल देते हैं AAY के बगैर जो हैं PHH और NPHH वगैरह के लोग जो हैं उनको एडिशनल पर सोल जो उनको मिलना चाहिए उनको हम एडिशनल देते हैं, 4 किलो 5 किलो यूजुअली पर सोल मिलता है, उनको वो मिलता है। अच्छा, जो सार्फिन अभी जिन्होंने आधार लिंक नहीं किया है और जिनके पास आधार नहीं है, आप तो बायोमेट्रिक के ज़रिए भी आप जो है राशन की तकसीमकारी करते हैं, कोई है उनके लिए कि वो अभी भी करा सकते हैं अपने नामों का इंदराज? देखिए, इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। जिन लोगों ने आधार एनरोल किया है उनको हमने मोदबाना गुजारिश करी कि मेहरबानी करके आपने आधार लिंक कर लीजिए राशन कार्ड के साथ, और जिन्होंने अभी नहीं उठाए हैं वो फिल 4 DC साहब तहसीलदार साहब से रायता कायम करके अपने आधार, एक दिन में तो आज आधार होता है, अपने आधार लिंक करके वहाँ नंबर दीजिए ताकि नंबर उधर चढ़ेगा। अगर आपके 10 लोग हैं 10 लोगों को, अगर आपके 5 लोग हैं 5 लोगों को राशन मिलेगा। ये हमें सरकार की तरफ से, मतलब जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ये NFSA स्कीम है उसको मैंडेटरी कर दिया गया है कि नहीं जी, आप जो भी चीज़ सब्सिडी पे लेते हैं उसको आधार आप लिंक कर लीजिए। अच्छा सर, बाज़ारों में कीमतों के हवाले से बात करेंगे। अब कीमतें एतदाल पर नहीं रहती है, ऐसे आम शिकायतें मिलती है। गोश्त की कीमत आपने मुकर्रर की 480 रुपये फ़ी किलो, लेकिन हमने देखा बाज़ारों में 600 रुपये फ़रोख्त हुआ। अब तो दुकानें भी बंद है। आपका एक इन्फॉर्मेस विंग जो है मौजूद है और वो अलग से इसका काम करती है, लेकिन मेरा जो बुनियादी सवाल वो ये है कि कीमतें एतदाल पर क्यों नहीं रहती है? बाज़ाब्ता तौर पर आप जो दुकानदार मुर्तकिब होते हैं, कानून की जो खिलाफवर्जी करते हैं, उनको आप जुर्माना उनसे आप वसूल करते हैं, उन्हें छोटा, कानून में कहीं कमी है, उनको सज़ा नहीं मिलती है। कानून में आपको लग रहा है कि आपके कानून में कोई खामी है जिसको दूर करने की ज़रूरत है, ताकि एक इबरत बने कि जो दुकानदार या जो ताजर है जो वायलेशन करते हैं कानून की, कि ऐसा ना हो और कीमतें जो है कंट्रोल में रहे। जैसा आपने कहा कि कीमतें एतदाल पर रहती हैं या नहीं रहती हैं, चूँकि आप खुद ही कहते हैं कि जुर्माना आयद होता है या उनको FIR वगैरह लगते हैं, तो कानून कानून बनाने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता है उन्होंने कोई कमी रखी होगी। अब लॉ इट टेक्स इट्स ओन कोर्स ऑफ टाइम। इसमें जब आप किसी के खिलाफ जुर्माना करते हैं, पहले उसको वार्निंग मिलती है कि भाई गलत मत करो, फिर अगर वो रिपीट करता है या रिपीटेड ऑफेंडर है तो उसको हम जुर्माना लगाते हैं। अब आपने इन गोश्त वालों की बात की, इनको भी हमने यही किया, लेकिन जब ये बाज नहीं आए तो फिर इनकी दुकानें अब सील हो गई। दुकान सील होना और ये अब खुलेगी जब ये ऑनरेबल कोर्ट से डायरेक्शंस वगैरह लाएंगे, तो ये अपने आप को कुल्हाड़ी खुद अपने रोज़गार को कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है इससे और ज़्यादा संगीन सज़ा हो सकती है, लेकिन कानून बना हुआ है, ये जुडिशल प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है, तो वी हैव टू बियर विद द सिस्टम। इसमें हम कोई नया कानून तुरंत लाएंगे तो किसी को फांसी पर चढ़ा देंगे, वो कानून ना तो ज़रूरत है और ना ही कानूनदान बैठे हैं वो क्या करना है क्या नहीं करना है। वो गोश्त की कीमत के हवाले से बात, सिविल सोसाइटी ने एक रिपोर्ट आपको सबमिट की है, क्या आप उसका जायज़ा लेंगे? हाँ, ये बात आपकी सही है। सिविल सोसाइटी ने कोई लोग बाहर भेजे थे, तो आज अखबारों में भी आया है, शायद उन्होंने ही दिया होगा। तो डिवीजनल कमिश्नर साहब चेयरमैन है रेड कंट्रोल कमेटी के, तो डिवीजनल कमिश्नर साहब के साथ हम टेकअप कर रहे हैं। हमने उनको इनफैक्ट ये भेजा है, तो वो मीटिंग बुलाएंगे, उसके बाद वहाँ पे कमेटी बैठेगी। अगर उनको लगा कि नहीं ये जस्टिफाइड है तो मे भी गौर उसी हिसाब से किया जाएगा, वरना जो रेट सरकार ने सिर्फ 2 या 2.5 महीने पहले निकाली है वो जेन्युइन और जस्टिफाइड रेट है। अब अगर इसको मोनोपोलाइज्ड कोई करना चाहता है तो वो खुद अपना नुकसान कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे महकमा खुराक शहरी रसदात और मुसारफिन के नाज़िम। इनका यही कहना है कि सार्फिन को अपने हुकूक के हवाले से उजागर होना चाहिए और जो खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
थैंक यू। नाजरीन, अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब